Students, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது chapter 1, the motion along a straight line. அதில் last concept which you'll have to study என்னன்னா varying acceleration, moving particle moving along a straight line with varying acceleration. That means இப்போ வந்து for example displacement S or sometimes X is a symbol use பண்ணுவாங்க. S equal to function of time அப்படின்னா then how to solve such kind of a problems is to do calculus methods. What are calculus methods? Taking derivatives or doing integration. இப்போ வந்து as I said, இப்போ வந்து functions displacement is a function of time சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா then we will have to differentiate it in order to get velocity, because velocity defined as velocity is defined as ds by dt. Sometimes x symbol is dx by dt derivative எடுக்கணும். இப்போ வந்து luckily supposing now s can be given as a function of time உடன் டைரெக்டாக நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நம்ம வந்து இது ds by dt எடுத்துடலாம். Supposing s is a function of velocity அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் indirect மெத்தடில் பண்ணணும். இப்போ now the direct method is functions of time. இது வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் நமக்கு தெரியும். நமக்கு சப்போஸ் இட்ஸ் நோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம்னா now time t is a independent variable and displacement s is a dependent variable. இது கொடுத்தனா direct method, easy method என்னன்னா you take ds by dt which is equal to velocity. Velocity will be another function of time. ஆக்சுவலாக மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து அதே எஃப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஜி ஆஃப் டி ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும். பட் நமக்கு புரியறதுக்காக நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் சொல்லிட்டு அர்த்தம் இது. ஃபோர் மேத்தமெட்டிக்கலி ரிகரஸாக கரெக்ட் கிடையாது, இருந்தாலும் நவ் we can say the velocity also is another function of time. அப்புறம் என்ன பண்ணணும், differentiate it again to get acceleration dv by dt. இது வந்து differentiation if they give if the problem starts with displacement as a function of time. இப்போ உல்டா ப்ராசஸ்னா சப்போஸிங் now they are given acceleration as a function கொடுத்துருந்தானா அப்போ என்ன பண்ண இன்டகிரேட் பண்ணால் you get velocity because why? Because you know that you know the integral of acceleration dt போட்டாங்கன்னா you get the change in velocity delta v கிடைக்கும் and then initial velocity கொடுத்துருப்பாங்க. Therefore you can find out velocity as a function of time. அப்புறம் once you have got it, because velocity equal to ds by dt, இதை இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணான்னா you get displacement. Therefore now this is now the back process, reverse process. இது வந்து forward process. Other way of saying it is this is called now slope of s versus t graph. இது வந்து slope. அப்புறம் இது என்ன slope of v versus t graph acceleration. ஸோ இப்போ வந்து உல்டா ப்ராசஸ் போட்டான்னா now acceleration integrate பண்ணும்போது we get area of the acceleration time graph will give you change in velocity delta v. அப்புறம் then area of the velocity time graph போட்டான்னா you will get the displacement. Therefore this is now the process. Okay, இதெல்லாம் வந்து if the starting data is as a function of time, but then sometimes starting data will not be a function of time. என்ன இருக்குன்னா function of displacementல இருக்கலாம். For example, now if t is a function of, ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து you take இப்போ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டைம் வந்ததுன்னா then it's a direct easy because எல்லா டெரிவேட்டிவும் with respect to time தான். வேற இப்போ வந்து take for example, suppose now independent variable time கிடையாது. Take for example, now இப்போ வந்து now time is a function of displacement. இதில் இப்போ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் தேன் டைமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி லிட்டில் பிட் மோர் டிஃபிகல்ட், அவ்வளோதான் தவிர ஒன்றும் பெரிய இம்பாசிபிள்லாம் கிடையாது. எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ
இப்படி கொடுத்துருந்தான்னா இதை வந்து differentiate t time with reference to the independent variable displacement, that is dt by ds எடுக்கணும். எடுத்தால் then we know it is 1 by velocity. therefore இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ velocity வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். because velocity போட்டு velocity equal to ds by dt நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிச்சோன்னா we'll get another function of velocity will be another function of displacement தான் கிடைக்கும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா then you know the other definition of acceleration. An acceleration equal to v dv by ds. therefore இந்த இதை வந்து கட்டாயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். acceleration is either dv by dt when the derivative is with respect to time, இல்லைனா when the derivative with respect to displacement dv by ds into v. ஸோ வந்து இந்த மெத்தடில் போட்டால் என்னன்னா then again you will get acceleration as a function of displacement. நீ பார்த்தனா எல்லாமே function of displacement வருது. okay, it doesn't matter. now the ulta process, now reverse process, and suppose acceleration is given as a function of displacement அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், ஐ மீன் இன்டகிரேட் பண்ணணும். ரேதர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், ds போடணும். தட் இஸ் fsds போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா v dv by ds equal to a, therefore a ds equal to v dv, therefore integral of this thing v dv will be v squared by 2. that and therefore நம்ம வந்து லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணால் you get change in v squared by 2. therefore இந்த பர்சன் நமக்கு என்ன பண்ணணும், இப்போ வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ், இப்போ வந்து சப்போஸ் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ds இன்டகிரேட் பண்ணும்போது you get delta change in v squared by 2. இதிலே நம்ம வந்து v square கண்டுபிடிக்க முடியும். therefore v as a function of s நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். இங்கிருந்து கண்டுபிடிச்சானா இதை நம்ம என்ன பண்ண, மறுபடியும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும், இப்போது 1 by v போட்டாலும் 1 by v is equal to dt by ds இல்லையா, 1 by v equal dt by ds, dt by ds into ds போட்டான்னா what you are getting, integral dt. அதனால் உனக்கு இன்டகிரேட் பண்ணால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும், டைம் கிடைக்கும். டைம் as a function of displacement. ஸோ இப்போ வந்து என்ன மெத்தட், இப்போது மறுபடியும் நான் சம்மரைஸ் பண்ணுறேன். இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டைமாக இருந்ததுன்னா then it is easier process because s is a function of time. Take derivative ds by dt, v is a function of time, you get. Take another derivative, you get a as a function of time. therefore then இது எடுத்தானா அதோட நம்ம இது கிடையாது. தென் அப்புறம் நீ ப்ராப்ளத்தில் என்ன டேட்டா என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கான், என்ன கேட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். பார்த்து அது பிரகாரம் அப்ளை பண்ணால் யூ கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம். சப்போஸிங் இன்னும் இது உல்ட்டா ப்ராப்ளமாக இருந்தால் ரிவர்ஸில் கொடுத்தான், சப்போஸ் ஆக்சலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் கொடுத்தாங்கன்னா integrate to get velocity, integrate to get displacement, and then look into the problem what they have, what condition to apply, and then what they want சொல்லிட்டு. இதே வந்து இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தான்னா என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து t is equal to function of s கொடுத்துருந்தான்னா then take derivative with reference to the s அப்படின்னா 1 by v கிடைக்கும். 1 by vல நமக்கு v as a function of s நம்ம எடுக்கலாம். ரிவர்ஸ் பண்ணான்னா உனக்கு இது கிடைக்கும், ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தானா. அப்புறம் என்ன பண்ணால் ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணோன்னா ஆக்சலேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு v dv by ds. இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணான்னா யூ கெட் ஆக்சலேஷன் as a function of time. இதனுடைய உல்ட்டா ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் என்னென்னா ஆக்சலேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் கொடுத்துருப்பான். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்டகிரேட் பண்ணான்னா யூ கெட் த சேஞ்ச் இன் v squared by 2. அதுலேருந்து v கண்டுபிடிக்க முடியும் as a function of displacement. இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறது என்ன பண்ண 1 by v ds போட்டான்னா you get time. therefore time is function of displacement. அப்புறம் then look into the condition what they want in the problem and the suitably answer. ஓகேயா, இப்போ நம்ம வந்து சில எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தானா உனக்கு வந்து கிளியராக உனக்கு புரியும். நம்ம will take past asked question NEET level வந்து is a basic level. ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் முதல்ல. ஓகேயா, இந்த ப்ராப்ளத்தை முதல்ல படிச்சுக்கோ. இது 2016 NEET ப்ராப்ளம். the velocity of the particle is given v as a function of time கொடுத்துருக்கு.
A and B are constant. Then distance s between 1 second t equal to 1 t equal to simple. இப்போ என்ன பண்ணோம், இப்போ velocity கொடுத்துரு இங்கே displacement கேட்டானா integrate பண்ணானா you get displacement. Apply the limits. What is that? Time equal to 1 and time equal to 2 போட்டா you get the answer. Simple. Next question பாரு. A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies. Again, velocity as a function of என்ன கொடுத்திருக்கு, x கொடுத்திருக்கு. X means that is displacement. இது now இப்போ வந்து independent variable is not time, it is now displacement. இப்போ என்ன கேட்டிருக்குன்னா, இப்போ வந்து this is a velocity function கொடுத்திருக்கு with reference to velocity as a function of displacement கொடுத்திருக்கு. Then acceleration as a function of displacement கேட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், நம்ம முன்னாடி பண்ண மாதிரி acceleration in terms of displacement நம்ம வந்து ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். நமக்கு a equal to v dv by dx. இப்போ v கொடுத்துருக்கு, அப்புறம் dv by dx நம்ம எடுக்கலாம். இங்கிருந்து dv by dx differentiate with respect to x எடுக்கலாம். ரெண்டும் போட்டால் you get acceleration straight away. ஓகேயா? Next question. Displacement x of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of a force is related to time. Okay, displacement is related to time like this. Okay, luckily இப்போ வந்து இது வந்து t as a function of displacement. ஆனால் luckily என்ன ஆச்சுன்னா ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கிறதுனால we can convert it as x as a function of t. ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஓகே, இதை வந்து x as a function of time பண்ணலாம். that may be simple. என்ன பண்ணலாம், இதுலேருந்து நம்ம பிகாஸ் ஒன்லி ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இன்வால்வ்டாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம root x equal to t minus 3 எடுத்துக்கிட்டு x equal to t minus 3 square போட்டான்னா then என்ன differentiate you get velocity. அப்புறம் என்ன கண்டிஷன் கேட்டிருக்காங்க முதல்ல பாரு. Then what is the displacement of the particle when velocity is 0? The velocity நமக்கு expression நமக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. When velocity is 0 போட்டோன்னா what is the time? t equal to 3. t equal to 3 அவன் என்ன கேட்டிருக்காங்க, what is the displacement at t equal to 3? Displacement உனக்கு ஈக்குவேஷன் உனக்கு தெரியும். உனக்கு t equal to 3 போட்டால் 0 தான் ஆன்சர். ஓகே, சிம்பிள். இதெல்லாம் வந்து நீட் லெவல் சிம்பிள் லெவல் கொஷின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூ சி motion of a particle along the straight line is given. இதனை displacement as a function of time. அவ்வளோதான் விஷயம். ஓகே, பை தி வே நான் உனக்கு சொல்லணும். இப்போது சப்போஸ் நான் இந்த கேஸில் இப்போ என்ன கொடுத்து displacement as a function of time வந்து t cube வரைக்கும் போகிறது. that means it's a cubical equation in time. ஓகே, cubical expression in time. சப்போஸிங் இதே வந்து உனக்கு வந்து குவாட்ராட்டிக்கில் இருந்ததுன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸிங் நான் இதுவே வந்து x is equal to 8 plus 12t minus t squared இருந்ததுன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன்னா இதுக்கு நீ கால்குலேஷன் மெத்தடே தேவையில்லை. பிகாஸ் திஸ் இஸ் as long as displacement quadratic in டைமாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். நீயே பாரு, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பாரு. dx by dt velocity பிக்கு என்ன வருது, 12 minus 2t வருது. அப்புறம் தென் ஆக்சலரேஷன் என்ன வருது, -2 வருது. தட் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். நேச்சுரலி ஏன்னா இது வந்து திஸ் இஸ் வெரி சிமிலர் டு s is equal to ut plus half at squared. ஓகே, உனக்கு தெரியும், உனக்கு திஸ் இஸ் அ ஈக்குவேஷன் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் a. அப்படியா இருந்ததுன்னா டைம் ஸ்கொயரோடு நின்று போகும். எது எக்ஸ்பிரஷன் வருது. அதனால் சப்போஸிங் யூ ஆர் கம்மிங் அக்ராஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் is a quadratic in t இருந்ததுன்னா calculus மெத்தடே போவான்னா டைரக்ட்லி ஜஸ்ட் அப்ளை யுவர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா போட்டாலே எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகேயா? வேற ஓகே தேர்ஃபோர் நோ இது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் செவரல் ப்ராப்ளத்தில் அவன் வந்து பெரிய எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருப்பான். இப்போ 4t ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3t minus 2 எதாவது கொடுத்துருந்தான்னா அதை பார்த்து நீ வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஒன்றே டிஃப்ரென்ஷியேட்லாம் பண்ணிட்டு போக வேண்டாம். பார்த்தாலே தெரியும் குவாட்ராட்டிக் இன் டி. அதனால் உனக்கு எல்லா ஃபார்முலா நோன் ஃபார்முலா s equal to ut half at squared, b equal to u plus at, v squared equal to u squared plus 2as
எல்லாம் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணிட்டு குயிக்காக சால்வ் பண்ணிட்டு போகலாம். டிஃப்ரென்ஷியேட்லாம் பண்ணவே தேவையில்லை. ஓகேயா? சரி. Now we go to this, what I want to do. Motion of a particle is given as a displacement as a function of time கொடுத்துருக்கு. தென் என்ன கேட்குறாங்க, வெலாசிட்டி பிகம்ஸ் ஜீரோ, வாட் இஸ் த ரிட்டார்டேஷன்? ரிட்டார்டேஷன்னா ஆக்சிலரேஷன் இஸ் நெகட்டிவ், அவ்வளோதான் விஷயம். என்ன சொல்கிறாங்க, வெலாசிட்டி ஜீரோ இருக்கும்போது ஆக்சிலரேஷன் என்ன கேட்குறேன். அப்போ என்ன பண்ணோம், டிஃபரன்ஷியேட் ஒன்ஸ் யூ கெட் differentiate once you get velocity. அப்புறம் put velocity equal to 0னா டைம் கண்டுபிடிச்சு t. அதை தூக்கி இப்போ differentiate once more you get acceleration. acceleration டைம் t equal to 2 போட்டான்னா you get -12. என்ன கேட்குறோம், ரிட்டார்டேஷன் எவ்வளவு? ரிட்டார்டேஷன்னா +12 தான், பிகாஸ் acceleration -12, ரிட்டார்டேஷன் இஸ் 12. ஸோ 12 டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகேயா? சிம்பிள் கொஷின்ஸ். எவ்ரிதிங் இஸ் நீட் லெவல், சிம்பிள் கொஷின்ஸ். JEE லெவல் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அது கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி மோர் டிஃபிகல்ட் லெவலாக இருக்கும். அண்ட் பை தி வே, நீட் லெவல் பீப்புள் நீட் நாட் கோ த்ரூ JEE லெவல் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக். ஏன்னா அது ஸ்லைட்லி மோர் டிஃபிகல்ட் லெவல். வேறஸ் நீட்டில் வந்து தே வில் நாட் ஆஸ்க் யூ த டிஃபிகல்ட் லெவல், சிம்பிள் லெவல் தான் கேட்பாங்க. அதனால் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பாதர் அபவுட் கோயிங் த்ரூ த JEE. நான் சொல்கிறேன் உனக்கு, எப்போ நம்ம வந்து JEE லெவல் போகிறோமோ அப்போ நீங்கள் நீட் லெவல் பீப்புள் கேன் ஸ்டாப். whereas JEE have to be thorough with all. சரி, இங்கே பார்க்கலாம். பார்ட்டிகிள் மூவ்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் as a function of time கொடுத்துருக்கு. ஆக்சலேஷன் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு இப்போ நீ பாரு. ஓகே, ப்ரொபோர்ஷனல் டு வாட் அப்படின்னு கேட்குறோம், ஆக்சலரேஷன். இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா வி வந்துடும், வி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி வந்துடும். எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமில் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் டைமை எலிமினேட் பண்ணி வில் வேட் கம்பேர் வித் விச் ஆப்ஷன். ஓகே, நான் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு ஐ ஹவ் ஆக்சுவலி சால்வ் இட். பாரு, இப்போ எக்ஸ் கொடுத்துருக்கா, இதை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் இங்கே வெலாசிட்டி ஆல்சோ as a function of time கிடைச்சாச்சு. டிஃபரன்ஷியேட் ஒன்ஸ் மோர் யூ கெட் ஆக்சலேஷன் as a function of time. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், வில் வேட் கம்பேர். இது வந்து ஆக்சலரேஷன், இது வந்து வெலாசிட்டி. அப்போ என்ன பண்ணணும், இப்போ வந்து t+5ங்கிறத இப்போ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் வித் வாட், வெலாசிட்டி. இதிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம், t+5 இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே மைனஸ் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர்டு வரும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? இங்கேருந்து என்ன பண்ணோம், இப்போது மைனஸ் தூக்கி இங்கே போடு. அப்புறம் இந்த இடத்துல -2 இருக்குது. அதனால் இப்போ இங்கே போட்டால் என்ன வரும், -12 வரும். ஓகேயா? ஃபோர் t+5 போட்டு அப்போ t+5க்கு பதிலாக வெலாசிட்டியை போட்டால் யூ கெட் ஆக்சலரேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி. கம்பேர் பண்ணி பாரு என்ன வருது பாரு. ஓகே, இது செக் ஆகுதா? ஆக்சுவலாக செக் ஆகுது, அதனால் டிக் பண்ணு. இல்லைன்னா நீ வந்து யூ வாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா தென் அதர் ப்ராப்ளத்தையும் கன்சிடர் பண்ணு. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம், அது அதர் ஆப்ஷன்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணு. டிஸ்டன்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் நான். எக்ஸாமில் நீ வந்து கிடைச்ச ஆன்சர் கிடைச்ச உடனே டிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை தான் போயாகணும். டோன்ட் வேஸ்ட் டைம். வேறு இப்போ நம்ம கற்றுக்குறோம் நம்ம சப்ஜெக்டை, அதனால் நம்ம வந்து மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணுறது பெட்டர். அதனால் இப்போ நீ வந்து டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவேன், டிஸ்டன்ஸ்க்கு நீ வந்து என்ன பண்ணணுன்னா t+5 நீ வந்து வெலாசிட்டிக்கு பதிலாக டிஸ்டன்ஸாக கவர் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுறது, நமக்கு என்ன கிடைச்சது இங்கே, a = 2 × t+5 - 3. அதை நம்ம முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், வெலாசிட்டி கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து t+5 -2 பவர் 3/2 போட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்போது இதை நம்ம வரவழைச்சோம். இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், therefore 2 × -v பவர் 3/2, therefore ஆன்சர் செக்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம விஷயம் கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போது எக்ஸையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணணும். எக்ஸை எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதே மெத்தட் தான். நான் ஒன்று போட்டு இதில் வந்து போடல, நான் ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணோன்னா, இப்போ வந்து இங்கிருந்து பிரான்ச் பண்ணு. திஸ் ஈக்குவல் டு 2 × ஏன்னா இப்போ எக்ஸுக்கு இப்போ வந்து t+5 பவர் -1 முதல்ல போட்டுக்கோ, -1. இப்போ வந்து -2 ஒன்று பவர் 2 போட்டாலும் உனக்கு கரெக்டாக ஒன்றுக்கு இது ஈக்குவல் டு a. இது திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 2 × t+5 பவர் -1 இஸ் எக்ஸோட ஸ்கொயர்ட்.
அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு உனக்கு எங்கேயுமே உனக்கு வந்து -2 தான் வருது. இல்லைன்னா டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வந்துடுச்சா? இன்னும் ஆன்சர் எக்ஸ் க்யூப் தானே வரணும் இங்கே. -3 அதனால் இது வந்து 3 ஓகேயா? This is equal to 2 into t plus 5 power -1. எக்ஸை பார்த்து இதில் எழுதிட்டு அப்புறம் to get -3 what you should do whole power 3. அதனால் this is equal to 2 into x cube. x cube ஆப்ஷன் எதிலுமே கிடையாது. Therefore what we have done is correct. ஓகேயா? இது மாத்திரம் போகிறோம். velocity is equal to 3/2. சரி. now இப்போ வந்து நான் உனக்கு ஒரு வந்து ட்ரிக்கு நான் உனக்கு இப்போ வந்து கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். என்ன ட்ரிக்குனா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸில் இப்போ வந்து t + 5ங்கிறது ஆக்சுவலாக டைம் தான். டீன்னு எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் t dash is another variable. You are converting t into t dash variable. என்ன பண்ணுறேன், புட் t equal to t + 5 அப்படின்னா ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். பிகாஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஆட் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஃபங்க்ஷன். அதனால் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் வி ஆர் நோ கோயிங் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது உனக்கு எல்லாம் அந்த 5லாம் இட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ now this can be taken as x is proportional to t power -1. புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்து என்னோட ஷார்ட்கட் மெத்தட் எங்கே போகிறேன்னா x is proportional to t power -1. ஓகே, நான் ஷார்ட்கட் ஏன் போகிறேன்னா பிகாஸ் they want only a proportional answer. What is the answer which they want is acceleration proportional to. அவங்க வந்து எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷன் அவங்களுக்கு தேவையில்லை. பிகாஸ் they are only proportional to what? velocity power 3/2 distance power -2. that means they are asking only proportionality. proportional கேட்கும்போது நீ வந்து என்னுடைய ஷார்ட்கட் மெத்தடை நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். வேறஸ் எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஈக்குவல் டு எவ்வளவுன்னு சொல்லி கேட்டாங்க, எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்டாங்கன்னா அப்புறம் ஷார்ட்கட் உனக்கு ஒத்து வராது. இந்த கேஸில் ப்ரொபோஷனல் மாத்திரம் கேட்டதுனால ப்ரொபோஷனாலிட்டி பற்றி கேட்டாங்கன்னா என் ஷார்ட்கட்டை அப்ளை பண்ணேன். என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இங்கே பார்த்துக்கோ, இதுதான் ஷார்ட்கட்டு. ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் t பவர் n வச்சுக்கோ. n அன்னோன், என்ன கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம வேலை. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் விச் மீன் வெலாசிட்டி ப்ரொபோர்ஷனல் டு t பவர் n -1. நான் ஒரு பவர் குறையும், கரெக்டாக? பிகாஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் ds/dt. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே என்ன பண்ணால் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ ஃபுல் கால்குலஸ். எப்போ நீ என்ன பண்ண ஷார்ட்கட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி. என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் சே தட் லெட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பி ப்ரொபோர்ஷனல் டு t பவர் n. அப்புறம் என்ன பண்ணுற, நீ இப்போ வந்து வெலாசிட்டி தேர்ஃபோர் ப்ரொபோர்ஷனல் டு t n ஒரு பவர் குறைக்கிற. அண்ட் இப்போ ஆக்சலேஷன் ஆல்சோ இன்னொரு பவர் குறைக்குது t பவர் -2. ஓகே, திஸ் நோ த பேசிக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறேன். என்ன கொடுத்துருக்கான் இந்த இடத்துல, எக்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு t பவர் -1. ஓகேயா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இப்போ t பவர் -1 அப்படின்னா n is equal to -1. புரிஞ்சு போச்சு. ஓகேயா? n equal to -1 அப்படின்னா then velocity is proportional to, இதுலேருந்து நீ என்ன எழுதலாம்னா n இந்த ப்ராப்ளத்தில் n is equal to -1 புரிஞ்சு போச்சு. ஓகேயா? அதனால் இப்போ வந்து s ப்ரொபோர்ஷனல் டு t பவர் -1, வெலாசிட்டி t பவர் -2, ஆக்சிலரேஷன் t பவர் -3. ஓகேயா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க பார்த்து. therefore you have to now take acceleration proportional to velocity power what? The acceleration is equal to t பவர் -2 முதல்ல வெலாசிட்டி ஆகிடுச்சு, பவர் 3/2 போட்டால் உனக்கு you get this. therefore equal to velocity power 3/2 வந்தாச்சு. இது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. ஓகே, நாட் ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி.
equal 3 power minus 2, 3 by 2 velocity. Acceleration is proportional to velocity power 3 by 2 வந்தாச்சு. Therefore, set by tick. Okay. You want to check with the displacement பார்க்கணும்னா proportional to t power minus 3ங்கிறத is equal to t power minus 1 power cube. அதனால் displacement power cube வருது. அதனால் எந்த ஆப்ஷனும் மேட்ச் ஆகலை. ஓகேயா? Therefore, I just repeat, when the problem asks only about proportionality, shortcut method follow பண்ணு. What is a shortcut na? எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் start with this assumption, let displacement s be proportional to time power n. அப்புறம் therefore velocity proportional to time power n minus 1 ஆகும். Acceleration proportional to time power n minus 2 ஆகும். Given condition போட்டுட்டு what they want you can answer. Okay. Now, as a usual problem, neatlyயும் JEE mainlyயும் நிறைய தடவை வந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா இதுதான். Okay, now let's take this problem. Now the usual problem which is asked routinely is this. A particle moves along a straight line under constant power. Therefore, displacement is proportional to time power what? இதுதான் question. இப்போ கான்ஸ்டன்ட் பவர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஃபோர்ஸ்னால் என்ன? மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சிலரேஷன். இப்போ MAB இஸ் கான்ஸ்டன்ட். கிவன் டேட்டா. ஓகே, MAB கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன? AB இஸ் கான்ஸ்டன்ட். தட்ஸ் அவர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அண்ட் தென் they are asking only proportionality question. Therefore, apply the standard trick what I taught you. என்னது? Start with let s be proportional to t power n, b proportional to n minus 1, a proportional to n minus 2 ஆச்சு. இப்போ என்னக்கு நமக்கு இது கண்டிஷன் என்ன தெரியும்? AV ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன? டசன்ட் டிபெண்ட் அப்பான் t. அப்படின்னா என்ன? t பவர் 0. தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்னாலே t பவர் 0 சொல்லி வச்சுக்கணும். தேர்ஃபோர் இப்போ என்ன ஆகுது? இப்போது ஏக்கு நீ t பவர் n minus 2 போடு. a இன்ட்டு v equal to t into t power n minus 1 போடு. Therefore, t into n minus 2 into t into n minus 1, this must be equal to கான்ஸ்டன்ட்னால t power 0 போட்டானா இது என்ன வருது? உனக்கு இது ஈக்குவல் டு t power 2n minus 3 equal to t power 0. அப்படின்னா 2n minus 3 equal to 0. அப்படின்னா n equal to 3 by 2. என்ன கட்டுறாங்க? displacement proportional to time power what? கேஸில் என்ன? வாட் இஸ் n? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் proportional to t power n, t power 3 by. Therefore, n equal to 3 by 2 is the answer. ஓகேயா? Therefore, this is the kind of a method. Now, இதை நீ எந்த மாதிரி வேணால் போடலாம். ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, இப்போ n 0வாக வரக்கூடாது, 1ஆக வரக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா n 0னா என்ன அர்த்தம்? Displacement is proportional to t power 0 and displacement is constant. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Velocity is not there because ds by dt constant to differential என்ன? 0. That means displacement constant என்ன அர்த்தம்? The particle is under rest. அப்படின்னா then where the question of velocity power என்ன ஆகும்னா நம்மளோட மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண என்ன ஆகணும்? let s equal to s proportional to t power 0 வச்சுருந்தா அப்புறம் தென் b proportional to t power minus 1 எழுத வேண்டியிருக்கும் நம்மளுடைய மெத்தடில். ஆனால் that is not correct because yes, the particle is under rest. அதனால் such kind of differentiation cannot be applied. ஸோ n 0வாக இருந்ததுன்னா abandon this shortcut and then go for straight away all other methods. இந்த கேஸில் என்ன ஆகும்? there is no other method because particle is under rest to straight away தெரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, அதே மாதிரி s இப்போது n equal to 1 வச்சுக்கோ. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் displacement is proportional to t power 1 அப்படின்னா s is proportional to time. அப்படின்னா velocity is proportional to time power 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போது
velocity is constant nartham. First case enna aachu, n equal to 0 na velocity is not there. Second case enna aachu, velocity is constant velocity. Apna acceleration doesn't come into picture. நீ இப்போ நம்ம மெத்தடில் போட்டால் நீ என்ன போடுவே, நீ எஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டி பவர் 0 போடுவேன். அப்போ வெலாசிட்டி ப்ரொபோர்ஷனல் டி பவர் மைனஸ் எஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி பவர் 1 போட்டேன்னா வெலாசிட்டி ப்ரொபோர்ஷனல் டி பவர் 0 போடுவேன். அது வரைக்கும் கரெக்டாகிடும். Acceleration proportional to t power minus 1 போடு, which is not correct because there is no acceleration, because velocity is constant. Therefore acceleration will be 0 only. Therefore there is no question of a minus 1 லாம் வராது. ஓகேயா? Therefore அதனால் as long as n equal to 0 n equal to 1 வராத பட்சத்தில் you can apply this shortcut method. n equal to 0 n equal to 1 வந்தனா abandon this, go by your regular methods. புரிஞ்சுதா? சரி. Now let us now take some more sums. ஓகேயா? நான் எல்லாம் நான் இதில் ஒர்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். will just go through it quickly. Position of a particle with respect to time. அப்படின்னா x as function of time கொடுத்துருக்கு. அதனால் சிம்பிளர் தான் அது. என்ன கேட்டிருக்காங்க, when achieve the maximum speed along the positive x direction. ஓகே, இப்போ நீ பாரு. இப்போ x is equal to function of time, differentiate v equal to function of time வந்தது. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க, v max அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? v max அப்படின்னா dv by dt equal to 0. calculus method உனக்கு தெரியும். உனக்கு மேக்ஸிமமில் உனக்கு dv by dt will be equal to 0. what meant by dv by dt in physics? acceleration is 0. okay, any case நீ இப்போ dv by dt இதை எடு, 18 minus 60 equal to 0 அப்படின்னா t equal to 3. okay, t equal to 3ல what is the x value you are getting? plus 54. okay, the positive x direction. okay, why? because positive x direction, t equal to 3 what is the velocity? t equal to 3 what is the velocity? 3 equal to t 54 minus 27. okay, positive தானே, அதானே இது கண்டிஷனை செக் பண்ணிக்கணும். what will be position when it achieves maximum speed along the positive x direction? velocity பாசிட்டிவாக வரதுனால therefore it is this condition is met. okay, therefore what is the answer to be given? what is the position? x position at t equal to 3 54 கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஓகேயா? now next problem. particle moving along the x-axis has acceleration f. okay, acceleration is given a symbol f. okay, now பிரகாரம் a கொடுக்கணும், it doesn't matter. okay, they give f, doesn't matter. at time t given by the acceleration as a function of time கொடுத்துருக்கு. then where now t is a constant, f naught also is a constant. the particle at t equal to 0 has 0 velocity. okay, initial velocity equal to 0 கொடுத்துருக்கு. then in the time interval between t equal to 0 and the instant that f equal to 0. okay, what is the time interval t equal to 0? starting point. okay, அது புரிஞ்சு போச்சு. what is the time when f is equal to 0? acceleration equal to 0 போட்டால் என்ன? t equal to capital T. that means என்ன கேட்குறாங்க, between the time t equal to 0 to t equal to capital T, what is the particle's velocity? no என்ன when f is equal to 0. okay, f is equal to 0 na t. therefore then the particle velocity is actually என்ன கேட்குறாங்க, particle velocity at time t கேட்குறாங்க. at time capital T. we have to find particle's velocity at time t equal to capital T. அதுதான் சமாச்சாரம். okay, let's now do this exercise. what is solution? இப்போ acceleration கொடுத்துருக்கு. acceleration integrate பண்ணான்னா you get delta v. okay, delta v initial velocity equal to 0 கொடுத்துருக்கு. then the final this thing time equal to capital T போட்டால் you get this is equal to v. okay, this is now delta v, which should be equal to v directly because initial velocity is 0. understood?
Okay, we'll try the next one. A particle moving along a straight line, just 1 second. Take the next question. Particle moves along a straight line OX at a time t in seconds. The distance x in meters of the particle from O is given by x equal to 40 plus 12t minus t cube. So I think முன்னாடியே பார்த்ததுன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். Therefore now displacement as a function of time கொடுத்திருக்கு, straightforward. Next question, how long would the particle travel before coming to rest? Coming to rest na v equal to 0. அதில் வந்து how long the particle travel, long not time. வேறஸ் என்ன கேட்டிருக்கான், நான் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே மீட்டர்ஸில் இருக்குது. அப்படின்னா பிரிண்டிங் மிஸ்டேக். ஹவு மச் டிஸ்டன்ஸ் த பார்ட்டிகல் ட்ராவல் பிஃபோர் கம்மிங் டு ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பேசிக்கலி இட் சேஸ் தட் வெலாசிட்டி 0 ஆகும்போது என்ன எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போகிறோம். தட் ஓகே. தேர்ஃபோர் நோ ஸ்ட்ரெயிட் வே நவ் எக்ஸ் இருக்குது, ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம். டிஃபரன்ஷியேட், யூ கெட் v as a function of time. v equal to 0 போட்டு சால்வ் ஃபார் t. அப்புறம் t எதுக்கு நம்ம எக்ஸில் மறுபடியும் போட்டு ஃபங்க்ஷனில் போட்டான்னா யூ கெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 56. தட் 56 meters it will travel before velocity becomes 0. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாரு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கிள் வேரியஸ் வித் டைம். இதுவும் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் as a function of time தான். ஆனால் பட் இது ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. Okay, where a, b, alpha, beta are positive constants. The velocity of the particle will be. அப்படின்னா என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணணும். நவ் ஓகே, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முதல்ல சொல்யூஷன் b போட்டானா ஒன்று யூ கெட் திஸ். நவ் இப்போ இதை பார். இப்போது இதில் வந்து இஸ் இட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா? இது இல்லை ஆல்ஃபாவும் இருக்குது பீட்டாவும் இருக்குது. அதனால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நாட் கரெக்ட். Then drop to 0 when alpha equal to beta. இப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக பீட்டா போட்டான்னா என்ன வருது? மைனஸ் பீட்டா. இங்கே பீட்டா இருக்குது, ஆனால் ஏ பி டிஃப்ரெண்ட்டு. அதனால் இட் இஸ் நாட் கேன்சலிங் ஈச் அதர். பிகாஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா போட்டால் இது வரைக்கும் சேம் ரெண்டும். ஆனால் இது வந்து மைனஸ் இருக்குது. ஓகே ஃபைன், மைனஸ் தான் ஓணும், பிகாஸ் கேன்சலிங் ஓணும். 0 ஆறுதா பார்க்குறதுக்கு மைனஸ் தான். ஆனால் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி, அது கொடுக்காத வரைக்கும் திஸ் ஆல் பி ஆல்சோ இஸ் நாட் கரெக்ட். அப்புறம் தென் கோ ஆன் டிக்ரீஸிங் வித் டைம். எது? வெலாசிட்டி நம்ம டிக்ரீஸிங்காக இன்க்ரீஸிங் வித் டைம் பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணால் வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டைம் பண்ணால் நமக்கு தெரியும். நமக்கு டிவி பை டிடி நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? டிக்ரீஸிங் வித் டைம்னு அர்த்தம். பாசிட்டிவாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? இன்க்ரீஸிங் வித் டைம்னு அர்த்தம். இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் வி ஒன்ஸ் மோர். ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன், மிஸ்டேக் வரக்கூடாது. சயின்ஸ்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். பார்த்தா என்ன வருது? இது வரைக்கும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் போட்டால் ப்ளஸ்ஸாக வருது. இதுவும் உனக்கு ப்ளஸ். அப்படின்னா ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸ் வில் கிவ் யூ ப்ளஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? தென் த வெலாசிட்டி டிவி பை டிடி இஸ் ப்ளஸ். அப்படின்னா வெலாசிட்டி கோஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் வித் டைம். ஓகேயா? எப்போ டிக் தட். புரிஞ்சா எப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டினை பாரு. Displacement is given by s equal to function of time. Particle displacement is a function of time. Then what is the acceleration at t equal to 1? Straightforward இது. ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி கிடைக்கும், செகண்ட் டைம் பண்ணால் ஆக்சிலரேஷன் கிடைக்கும். புட் t equal to 1, what is the acceleration? Ticket answer. Straightforward, very straightforward. Next question, displacement as a function of time. Acceleration will be 0 at time equal to. Simple again. Okay, once differentiate you get velocity. Once more differentiate you get acceleration. Put acceleration will be equal to 0 and find out what is the time. Okay, yeah, straightforward question. Then do this sum. Displacement is given. Velocity when acceleration is 0. அதே மாதிரி தான் இது. Displacement once twice போட்டு இதை போடு. Acceleration equal to 0 போடு. t equal to 2 வரும்.
அப்போ வந்து வெலாசிட்டி t equal to 2 போட்டால் என்ன வருதோ அதுதான் ஆன்சர். ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். ஓகேயா? நோ இதுக்கு மேலே வந்து JEE கொஷின்ஸு நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் இட் வில் லிட்டில் டஃபர் அண்ட் தென் நீட்டில் கேட்க மாட்டாங்க. JEE லெவல் டிஃபிகல்ட்டு ஸ்லைட்லி மோர் டிஃபிகல்ட். அதனால் இப்போ JEE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கண்டினியூ. லெட் அஸ் நவ் read the next question. Particle of mass 10 gram moves with a straight line with retardation 2x, where x is displacement. இப்போ வந்து now what is given is a as a function of displacement கொடுத்திருக்கு. Then its loss of kinetic energy for the above displacement x. Loss of kinetic energy, correcta? Loss of kinetic energy half m v squared minus half m u square initial. Okay, now let us see எப்படி போடுறது பார்க்கலாம். இப்போ வந்து now this is the method. Delta KE is work done is f ds, ma dx, m into what is acceleration? Retardation minus 2x dx, integrated minus x squared from initial x equal to 0 up to x. This is this thing we get. Then compare with the form in which they are given. Answer the question. Okay, yeah, straightforward. Next question. Particle moving in a straight line. Variation of x as a function of time. இது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஆகிடுது. வெலாசிட்டி ஆக்சுவலி பிகம் 0. இப்போ தான் நம்ம வந்து இதே மாதிரி சம் நம்ம போட்டு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரிலேஷன் பிட்வீன் டைம் அண்ட் எக்ஸ். இங்கே இப்போ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ். தேர்ஃபோர் we have to be a little bit more careful. Now, wherein a and b are constant. Relation of acceleration and velocity is. இப்போ தான் நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம வந்து போட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போது? நான் dt by dx போட்டான்னா 1/v கிடைக்கும். நான் ஒன்று போட்டு காமிக்கிட்டுமா? இங்கே பாரு. ஓகே, வாட் இஸ் த மெத்தட்? இது வந்து t as a function of x கொடுத்தனால differentiate dt by dx equal to 1/v. போட்டானா you get 1/v as a function of x. Then acceleration, therefore we have to use that other formula v dv by dx. therefore v தெரியும் இதுலேருந்து. அப்புறம் மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி dv by dx கண்டுபிடிக்கணும் vலேருந்து. Okay, and therefore now you can find out acceleration. Okay, yeah, let us see now how to actually do it now. Okay, workings. Now t equal to alpha x square plus beta x is the original function given. Therefore differentiate 1/v equal to 2 alpha x plus beta. And then differentiate once more போட்டானா என்ன வருது உனக்கு? differentiate பண்ணானா minus 1/v squared dv by dx equal to 2 alpha. இப்படி போட்டால் போடலாம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணால் இதுலேருந்து நம்ம வந்து v is equal to another method is v equal to how much? இதுலேருந்து நம்ம v equal to 1/2 alpha x plus beta எழுதிக்கோ. அப்புறம் then differentiate it to get dv by dx. ஏன்னா நம்ம ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வேணும் இங்கே. இதுக்கு dv by dx போடு. இதில் போட்டால் என்ன? minus 1/2 alpha x plus beta whole squared into 2 alpha வந்துடுச்சு dv by dx. therefore then acceleration equal to v dv by dx. என்ன பண்ணோம்? v உனக்கு தெரியும், இங்கே இருக்குது 1/2 alpha x plus beta into, ஏன் அது அப்படி போடணும்? அப்படி போட வேணாம். பிகாஸ் வாட் யூ வாண்ட் ஃபைனலி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் v தான். therefore இதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்போ வந்து இந்த இதை therefore 2 alpha x plus betaக்கு பதிலாக நம்ம வந்து 1/2 alpha x plus betaக்கு பதிலாக 1/v போட்டுனானா equal to v போட்டுட்டானா இது வந்து dv by dx என்ன வருது?
equal to minus 2 alpha இருக்க போகிறது v squared because இது ஸ்கொயர்டாக இருக்கிறதுனால v squared இருக்குது. Therefore then what is the acceleration formula? v dv by dx அப்படின்னா minus 2 alpha v squared into v போட்டால் v cube. Therefore this equal to minus 2 alpha v cube வந்தாச்சு. ஓகே, புரியுறதா? ஒரு தடவை நீ ஏன் போட்டு பாரு, ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. லிட்டில் பிட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில் வேணும், அவ்வளோதான் விஷயம், வேறு ஒன்றும் இல்லை, நாட் மச். ஓகே, next question. Particle moves in a straight line so the displacement x as a function of time. என்ன கொடுத்து x squared equal to 1 plus t squared கொடுத்துருக்கு. இது ஆனால் இது வந்து சிம்பிள் தான், பிகாஸ் x is equal to root of 1 plus t squared போட்டான்னா we can find out. The acceleration at any time t is. So then straightforward. Okay, straightforward போடலாம். Next question. 69. If t equal to root x plus 4, இதுவும் வந்து straight forward. velocity என்ன பண்ணலாம் இப்போது, இதை வந்து only இது x வந்து even though time is a function of x கொடுத்தா கூட x ஒரே ஒரு term தான் வருது. அதனால் இதை நம்ம மாற்றி போட்டு இந்த போகிறதுக்கு இங்கே போட்டோன்னா ரூட் எக்ஸ் ஆகும். இல்லை போய் x equal to 4 x equal to t minus 4 squared போட்டான்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆகிடுது. ஓகே, next question. Instantaneous velocity of a particle is given by velocity as a function of time கொடுத்தாச்சு, alpha beta function. Then the distance traveled by the particle between 1 and 2. இப்போ தான் நம்ம போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இது integration of this v is going to give you displacement. and என்ன பண்ணால் t equal to 1 and 2 substitute பண்ணணும். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். இப்போ தான் போட்டு முடித்தோம். இந்த கொஸ்டினும் ஐ திங்க் இப்போ தான் நம்ம போட்டு கொடுத்தோம். ரிலேஷன் பிட்வீன் டைம் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை இதுதான் டி. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், dt by dx போட்டோன்னா 1/v வந்துடும், in terms of x வந்துடும். And then we have to do retardation by acceleration equal to v dv by dx. இப்போ தான் நம்ம வந்து போட்டு பார்த்தோம். தென் இதை பாரு, இது என்ன கொடுத்துருக்கு. Particle mass m originally at rest subjected to a force, direction is constant, magnitude, okay. Force as an expression, therefore force by mass will be acceleration. Acceleration as a function of time கொடுத்துருக்கு. என்ன கட்டுறாங்க, what is the velocity of the particle after time 2t. அவ்வளோதான், சிம்பிள். What we have to do, we have to integrate f by mass, therefore f by mass into dt. You put on you get equal to delta v. Therefore now you have to change it from this is v. What is the initial velocity is 0 because at rest கொடுத்திருக்கனால 0 to any v. போட்டனா this is your integration. அவ்வளோதான் சமாச்சாரம். Between time equal to 0 to 2t. 2t கேட்டிருக்கா, 2t போட்டால் you get the answer. ஓகே, pure integration exercise. பார்த்துக்கோ வேணா ஒரு தடவை. ரைட், தென் இதுதான் நம்ம வந்து போட்டோன்னு நினைக்கிறேன். that is constant power. therefore proportionality method என்ன போட போகிறோம் இப்போது, எஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டி பவர் என் விஏ போட்டோன்னா தென் பவர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்படின்னா விஏ கான்ஸ்டன்ட்னா இதுதான் இப்போ தான் நான் ஒன்று போட்டு காமிச்சேன், n equal to 3/2. ஓகேயா, therefore no this is how we have to tackle the non-constant acceleration problem by calculus. Okay, good, thank you.